والصلاة والسلام على أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پرواروں اولیاء علم کے چاہنے والوں سیدہ زہرا کے ماننے والوں، آئیے ہم سب مل کر آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء خاتم الرسول سیدہ زہرا کے بابا ہم سب کے آقا امت کے مختار نبیوں کے تاجدار رب کے دلدار بے بسوں کے بس بے بسوں کے بس غریبوں کے آقا بے سہاروں کے سہارا بیواؤں کے آسرا جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں برابر اللہ بجمالہ وشفت اللہ بجمالہ حسنت جمیع وحسانہ صلو علیہ وآلہ. آپ لوگ تھوڑا آگے سامنے نے مولانا نے دیکھا تو طبیعت کرتے ہیں دکان دی ہاتھ بات ہلے آپ لوگ تھوڑا آگے ٹائم لے جو ہماری 10 منٹ مائک بہت اچھا ہے بڑھیا بیان کرو بڑھیا اچھا بیان کرو اور بڑھیا بھائی نے کل سنا رہے اور آگے تک کرو آگے نا آگے درود پاک پڑھو برابر اللہ بکمالہ کشفت اللہ بجمالہ حسنت جمیع وحسانہ. خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ میلاد مصطفیٰ میں پہنچے ہیں. بے شک یہ میلاد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود منایا کرتے تھے. اگر آج مولانا لوگ کہتے ہیں آپ سمجھنے نہیں میلاد کرا لیا تو یہ مولانا نظرہ کا چکر میں ہو گیا. یہی سوچیں گے کیونکہ میلاد جب ہوتی ہے کسی کے گھر میں وہ فضیلت یہ سنو آپ جس گھر میں ہوتی ہے میلاد بھی اس کا ثواب اس کو ملے گا. لوگ آئے سنیں تو کسی کے گھر میں میلاد کسی نے رکھا امام کو بلایا یا کسی عالم کو بلایا اور بلانے کے بعد وہ اپنے نبی کا ذکر کروا رہا سرکار کا ذکر کروا رہا ہے اور لوگ جو سننے آتے ہیں بستی سے علاقے سے گھر سے سننے آتے ہیں میلاد کو اس کا ثواب اس کو الگ ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے بدولت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس کے گھر میں ہوا. اور ایمان سے بتاؤ جس گھر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اس گھر میں تو مصیبتیں ضرور ٹل جائیں گی. اس کی فضیلت بہت بڑی ہے میلاد اس لیے کچھ بھی ہو اپنے گھروں میں مہینے میں یا 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں میلاد کرایا کرو سرکار کی محفل سجایا کرو کیونکہ آئے دن ہمارے رات میں یہ ہوتا ہے کہ نصیحت ہر گھر میں برس رہی ہے پھوٹ پھوٹ کر کیونکہ دن ہوا رات ہوا گانا مووی پکچر گالی مار سب کچھ میں سے لوگ نہیں رہا کہیے گا کہ مولانا صاحب ہمارے گھر کے معاملات پر ہم سنوائی کرتے ہم نہیں کہتے آپ کوئی گھر میں کوئی دنگا کروا دے ہم سے کیا لینا دینا لیکن آپ جب امام بلائے ہو میلاد کروائے ہو امام صاحب کے پاس آتے ہو کوئی کہ تو مولانا صاحب تعبیر بنائی دو ہم سے ہمارے رزق میں برکت نہ ہو ہمارے گھر میں برکت نہ ہو. مولانا صاحب تعبیر پورا قرآن پڑھنے نوش کے لپیٹ کے آپ کا دے دیے کہاں چلے جاؤ اور آپ کی رزق میں برکت بھی کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ جس گھر میں ایک بندہ ناپاک رہتا ہے اس گھر میں کبھی رحمت کی فرشتے آتی نہیں. اب مولانا صاحب تعویذ دیے تمہارے رزق کے لیے اور تمہارے گھر میں قرآن آلریڈی رکھا ہوا ہے مہینے سے تو تعویذ قرآن سے برکت نہیں ہے. انسان اپنے روزی پر جا رہا ہے ناپاک ہے تو آئے دن گالی مار جھگڑا گالی ہوتا ہی رہتا ہے تو سے منحوسیت برسنے لگتی ہے. اور یہ ہماری ماں بہنوں میں زیادہ پایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مرد بیچارے رزق پر چلے جاتے ہیں وہ اپنی زبان
अपने घर में चला रही है, बेचारा बाहर गया कमा के लाया, वो ना तो बाहर सुख से रह पाया, शाम को आया ना तो सुख की रोटी खा पाया, लेट गया तो बेचारा पूरा दिन परेशान हुआ, उसकी रिस्क में बरकत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि घर का सारा दारो मदार औरत पर होता है। औरत घर को जन्नत बनाती है, औरत घर को जहन्नम बनाती है। सारा दिन घर का रिस्क, अगर शौहर के रिस्क में अगर बरकत हो रही है तो ये दिन किसी का नहीं है बल्कि बीवी का, क्योंकि बीवी जब फरमा बरदार होती है और जो भी कमा के लाया उसने अपने रब का शुक्र अदा किया और अपने शौहर का शुक्र अदा कर लिया तो अल्लाह ताला उसे रिस्क में बरकत दे देता है। इसलिए मिलाद कराने से घर की मनहूसियत चली जाती है। मुझे पाक में अल्लाह और आज हमारी और आपके घर की औरतें और एक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की औरतें थी, उनकी बेटी थी। कहते हैं हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा। हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा। मकामे खूने हुसैन ये है, मकामे खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत में राज ज़हरा। मकामे खूने खोल कर बोलेंगे, जो बदतमीज ये बोलेगा कि मौलाना लोग ये काहे बोलते हैं, गाना बजा दिए, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। नहीं, आए खुदा के दिन कल से तुम अपने घर में कल से लेकर के आने वाले साल तक रोजाना गाना बजाओ, गाना बजाओ, शादी कराओ, नाच कराओ, कुछ भी कराओ, हमसे मतलब नहीं है। हमसे मतलब ये है कि इससे लेना देना मजहब इस्लाम से है और हमारा लेना देना भी मजहब इस्लाम से है। हमारा लेना देना मजहब इस्लाम से। क्यों? शादी हुई इमाम को बुलाया गया, मिलाद हुई इमाम को बुलाया गया, खतना हुआ इमाम को बुलाया गया, शादी हुई, निकाह हुआ, अकीका हुआ, मिलाद हुआ, इमाम को बुलाया गया। तो जिस मजहब इस्लाम से जो चीजें ताल्लुक रखती हैं, हम जब उसमें जाएंगे और जब ये फजूल बातें उसमें करोगे तो हम और आप जरूर बोलेंगे कि भाई ये चीजें गलत हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी माँ बहनें हैं। हमारे और आपके घर में बच्चा हुआ, गोद में आया बच्चा, अब जब उसको सुलाना हुआ, उसको आराम दिलाना हुआ तो हमारी माँ बहनें क्या बोली? बेटा सो जाओ, अभी शैतान आ जाएगा। बेशक बेटा सो जाओ, अभी कुत्ता आ जाएगा। बेटा सो जाओ, अभी शेर आ जाएगा। बेटा सो जाओ, अभी भूत आ जाएगा। ये ना हुआ किसी काम में लग गई तो बेटे को मोबाइल दे दिया, मोबाइल में गेम लगा कर दे दिया, बेटा गेम खेलो में काम करेगा। आज बेटा छोटा है तो तुमने गेम लगा कर मोबाइल में दे दिया, तो आज बेटा मोबाइल में गेम खेल रहा है, कल वही बेटा जब बड़ा होगा तो तुम्हारे साथ गेम खेलेगा, न तुम्हारा हक अदा करेगा, न तुम्हारे हुकूक को अदा करेगा, न तुम्हारी अहमियत समझेगा। माँ क्या होती है, माँ का दर्जा क्या है, बाप का दर्जा क्या है, ये समझेगा नहीं। तो आज तुम मोबाइल दे रही हो कि बेटा मोबाइल देखो, मैं काम कर रही हूँ, गेम खेलो। आज जो बेटा मोबाइल में गेम खेल रहा है कल तुम्हारे साथ गेम खेलेगा, खेलेगा नहीं खेलेगा? तो क्या हुआ कि बच्चों को दे दिया, गाना लगा कर देख लिया। अभी देखो इतना बड़ा बच्चा हो, अगर मिलाद फातिहा में नहीं रुकेगा, अगर आंगन में नाच हो रहा हो या ख्वाजा तो इतना बड़ा बच्चा पूरी रात गाना गाएगा। क्यों? क्योंकि वो पेट ही में से उसको यही बताया, यही सिखाया गया है। बेटी में से उसको यही बताया, यही सिखाया गया, तो बड़ा होगा कि वही कर रहा है। तो हमारे और आपके घर में क्या हुआ? बच्चा सो रहा है या नहीं सो रहा है तो उसको गाना लगा कर दे दिया, टीवी लगा कर दे दिया। बच्चा सो जा, अभी शैतान आ जाएगा। बच्चा सो जा, अभी भूत आ जाएगा, अभी शेर आ जाएगा। हमारा और आपका तरीका ये रहा तो हमारी औलादें ऐसी थी। और कुर्बान जाओ मदीने वाले आका पर, जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा को अपनी गोद में लेकर सुलाते थे तो मेरे आका फरमाते थे, ऐ फातिमा सो जा, ऐ फातिमा अगर तू नहीं सोई तो मैं उस लोरी को सुनाऊंगा। ऐ फातिमा अगर तुझे नींद नहीं पड़ रहा है तो नबी के लाडली नबी के गोद में अपना सर रखकर आराम होना है। हज़रत फातिमा का ज़माने का वाक़या है, ज़माने का टाइम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में रखकर क्या फरमा रहे हैं? बेटी फातिमा अगर तुझे नींद ना आ रही है तो बेटी फातिमा
کہ فاطمہ کا رشتہ علی سے لگا دیا جائے؟ ایمان سے بتاؤ، جب فاطمہ کا رشتہ ہوا تو کوئی نبی نہیں آیا تھا رشتہ لگانے کے لیے، کوئی صحابی نہیں آیا تھا، کوئی رشتہ دار نہیں آیا تھا، کوئی بستی کا رسول نہیں آیا تھا، کوئی صحابی نہیں آیا تھا، کوئی تابعی نہیں آیا تھا۔ اس کا صلہ یہ ملا کہ بچپن میں میرے آقا نے لوری سنائی تھی تو جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، فاطمہ کا رشتہ مولا علی سے لگا دو۔ اور اتنا ہی نہ ہوا، اس لوری کا صلہ یہ ملا کہ جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ، فاطمہ کے نکاح کا خطبہ آسمان پر اللہ نے پڑھا دیا ہے، اب آپ اس کے نکاح کا خطبہ اللہ نے پڑھایا ہے اور اس کے نکاح کا جو حق ہوتا ہے آپ